بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک ہو۔ ادھر آج پہلا روزہ تھا سعودیہ میں، تو آپ کا جو آپ کے صبح ہے مطلب پاکستان میں، اور انڈیا وغیرہ میں بھی آئی تھنک سو کل ہی ہے، تو سب میرے لسنرز کو رمضان مبارک۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے محفوظ رکھے۔ تو آج ہم نے نیو ناول ریڈ کرنا ہے، تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کلاس روم سے باہر آ کر فلاں نے حرم کی تلاش میں نگاہ دوڑائی، پھر آ کر اپنے مخصوص کوشے میں بیٹھ گئی۔ اسے پتہ تھا کہ حرم بھی فارغ ہو کر سیدھی یہاں آئے گی۔ حرم نہ صرف اس کی ماموزات تھی بلکہ بہت اچھی دوست اور کلاس فیلو بھی تھی۔ بی ایس سی میں صرف ایک مضمون کے فرق کی وجہ سے صرف ایک پیریڈ میں وہ الگ ہو جاتی تھی، ورنہ سارا دن ان کا یکجان دو قالب والا معاملہ ہوتا، اور ہوا بھی وہی۔ صرف 5 منٹ کے وقفے سے حرم اسے سامنے سے آتی دکھائی دی۔ صبح ہی صبح میتھ جیسا خوش مضمون، اوپر سے مسز قمر جیسی سخت گیر پروفیسر۔ دنیا بھی خوش خوش کی لگنے لگتی ہے۔ حرم نے آ کر اس کے پاس خیز پر کتابیں رکھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، تمہارا موڈ کچھ آف لگ رہا ہے؟ وہ صحیح اس کی مزاج شناس تھے اور اس کی مزاج کی معمولی سی تبدیلی کو بھی فوراً بھانپ لیا کرتی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے ہمارے گھر کے ماحول کا، ابا کی عادتوں کا بھی اور امی کی بے بسی۔ کچھ بھی تو تم سے چھپا ہوا نہیں ہے، گھر ہمارا ہے، پر جب سے ہوش سنبھالا ہم نے تائی کا سکہ اپنے گھر پر آئج دیکھا ہے۔ یہاں سے کوسوں دور بیٹھ کر بھی وہ دیہاتی عورت اس قدر حاوی ہے کہ گھر میں ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑے سے بڑا قصہ وہی نپٹاتی ہے۔ بیزاری اس کے لفظ سے عویدہ تھی۔ یہ تو ہوئی پرانی باتیں، روز ہی سنتی ہوں، نیا کیا ہوا ہے؟ حرم نے اپنا بیگ کھولتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اتنی دور بیٹھ کر بھی انہوں نے ہماری امی کا جینا حرام کر رکھا، اور اب نیا جو فیصلہ صادر ہوا ہے اس نے تو سمجھو ہوش ہی اڑا دیے ہیں ہمارے۔ محترمہ اپنی آل اولاد سمیت شہر شفٹ ہونے کا پکا ارادہ رکھتی ہیں۔ وجہ بیان کی جاتی ہے، گاؤں میں بیٹیوں کو نہیں بیانا، شہر کے رشتے کریں گے، اور ہمارے ابا ٹھہرے سدا ان کی آنکھوں سے دیکھنے اور کانوں سے سننے والے جھٹ آفر دے ڈالی کہ شہر میں آ کر کسی دوسری جگہ کیوں رہنا جب اپنا گھر موجود ہے۔ اب دوسرا پورشن جو کرایہ داروں کے پاس ہے، ان کو 1 مہینے کا شارٹ نوٹس بھی دے دیا گھر خالی کرنے کا۔ ایک لگی بندی معقول آمدنی کا ذریعہ تو ہاتھ سے گیا سو گیا۔ اس عورت اور اس کی بیٹیوں کی ہمہ وقت سر پر موجودگی کے خوف نے عجیب ٹینشن ڈال رکھی ہے۔ امی نے دبے لفظوں میں کچھ کہنا چاہا تو ایک بار پھر گھر کا وہی ماحول تھا جو ہر بار دیکھنے پر بھی پتہ نہیں کیوں ابھی تک عادی نہیں ہو پائی۔ امی کی حیثیت اپنے گھر میں ایک تیسرے درجے کی شہری کسی نے بھی نہیں ہے، اور آج تک خاندان میں قصے مشہور ہے ان کی پسند کی شادی کے۔ اگر پسند کی شادی کا یہ انجام تھا تو اگر ناپسند ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ مسئلہ تو واقعی سنگین ہے، لیکن ایسا ہے کہ خالی پیٹ تو عام بات بھی سر سے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ ایسی سیریس بات پہ کیا سوچا جا سکتا ہے؟ حوصلہ رکھو اور یہ شامی کباب کھاؤ، امی نے خاص طور پر تمہارے لیے بنا کر بھیجا۔ جلدی کرو، پھر اگلے پیریڈ کی بیل ہونے پر چند ہی منٹ رہ گئے۔ حرم نے غیر محسوس طریقے سے اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کر زبردستی اس کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا۔ پتہ تھا کہ بے حد حساسی فلاح احمد معمولی باتوں پر کٹ کر کھانے سے جی چرا لیا کرتی ہے۔ فلاح کے ابا احمد حسن کے ماں باپ ان کے بچپن میں وفات پا گئے تھے۔ جمیلہ ان کی خالہ زاد اور بھابھی تھی، انہوں نے ان کی پرورش کی اور آج تک اس احسان کا بدلہ سود سمیت لیتی آئی تھی۔ احمد حسن کو پڑھنے کا بے حد شوق تھا، جبکہ محمد حسن واجپئی سے پڑھے ہوئے تھے اور زمینیں سنبھالتے تھے۔ جمیلہ نہیں چاہتی تھی کہ احمد حسن شہر جا کر مزید تعلیم حاصل کرے، پر محمد حسن نے میٹرک کے بعد انہیں شہر بھجوا دیا۔ ابھی بی ایس سی میں تھے کہ اپنی دوست کی بہن کو دیکھ کر دل ہار گئے۔ نوٹس لینے کے لیے دروازہ کھٹکھٹانے پر جس شخصیت نے دروازہ کھولا، اس نے گویا دل کی دہلیز پر ہی قدم رکھ دیا۔ اگرچہ احمد حسن ابھی اپنی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے گھر بنانے کے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتے تھے، پر دل کے ہاتھوں سے مجبور ہو کر بے حد جھجکتے پہلے اپنے دوست کے آگے دست دراز کیا۔ سلیم جو کہ رخسانہ کا بھائی تھا، یہ سن کر بے حد خوش ہوا، کیونکہ وہ دونوں بہن بھائی اپنی بھابھی کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ وہ تو لڑکا تھا، پھر بھی گھر وغیرہ سے باہر نکل جایا کرتا تھا۔ اصل شامت رئیسہ کی آئی رہتی تھی، جس کو بڑی مشکل سے بھابھی نے ایف اے مکمل کرنے دیا اور اپنے گھر اور بچوں کے بکھیڑوں میں اتنا کھپا دیا کہ وہ چاہنے کے باوجود بھی آگے تعلیم حاصل کرنے کا نام نہیں لے سکی۔ سلیم نے اپنی بھابھی سے چھپ کر پہلے بھائی کو اعتماد میں لیا، دل سے تو وہ بھی بہن کا بھلا چاہتے تھے۔ سلیم سے کہا کہ اپنے دوست کو کہے کہ جلد سے اپنے گھر والوں کو لے کر باضابطہ رشتہ مانگنے کے لیے آئے۔ احمد حسن نے بہت خوشی محمد حسن اور جمیلہ بھابھی کو بتایا۔ بھائی تو بہت خوش ہوئے، البتہ بھابھی نے خوب جذباتی ہو کر کہا کہ انہوں نے تو اس اولاد کی طرح چہر پالا ہے، وہ اپنی مرضی کی لڑکی اس گھر میں لانا چاہتی تھی، لیکن جہاں دیدہ عورت نے جب دیکھا کہ لاڈلا دیور ہر صورت اس لڑکی کو گھر میں لانے کو تیار، اور میاں بھی کوئی خاص اعتراض نہیں کر رہے، اس نے اپنی بچھائی بساط پر ایک اور چال چل دی۔ ہمارے لیے تو تم ہی ہماری اولاد ہو، سب کچھ ہو، تمہاری خواہش اور مرضی سر آنکھوں پر ڈر صرف اس لیے کہ احمد حسن، یہ جو شہری لڑکیاں ہوتی ہیں نا، ان کے عجیب ہی طور طریقے دیکھے اور سن رکھے ہیں۔ اتنی جلدی میاں کو قابو کر کے گھر بار سے الگ کر کے لے جاتی ہیں کہ ماں باپ بیچارے منہ دیکھتے رہ جاتے۔ تم تو ہو بھی پرائی اولاد، جتنا بھی اپنی اولاد کی طرح پیار کر لے، چاہ کر لے، حقیقت تو یہی ہے نا۔ لہجے میں مصنوعی آسیت لاتے ہوئے ایک آدھ آنسو بھی کھینچ لے آئی۔
अहमद हसन तड़प ही उठा, फ़ौरन ही चारपाई से उठकर इनके कदमों में आ बैठा। क्या बात करती हैं भाभी, अपने माँ बाप के नकुश तो बेहद धुंधले से हैं दिल पर। माँ बाप की जगह पर तो आपको और भा को ही देखा मैंने। अगरचे मुझे यकीन है कि सलीम और इसके घर वाले ऐसे हरगिज़ नहीं है जैसे आप सोच रही हैं, पर फिर भी वादा करता हूँ कि रईसा भी आपको वही इज्जत देगी जो अहमद हसन देता है। हम आपको कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे। इस किस्म की तसल्लियों और यकीन दहानियों पर मुश्तमिल पक्का वादा था जो इस दिन अहमद हसन ने अपनी भाभी से किया, और आने वाले दिनों और माहों साल में वो वादा पहल कर पूरी ज़िंदगी का अहाता कर गया। रिश्ता ले जाने से लेकर शादी तक भाभी ने खौफ और अंदेशों का इजहार कर करके अहमद हसन के लिए आने वाली औरत को एक हवाई बना छोड़ा, और वो अपनी भाभी की तसल्ली के लिए पहले दिन से आज तक हर चीज़ जुटलाते चले। बीवी से मोहब्बत, बीवी के हकूक़। रईसा जो अपनी भाभी के मज़ालिम से जान छुड़ाकर नए सपनों की राह गुज़र पर कदम रखकर अहमद हसन की हमरा आई थी, तो पहले दिन से अहमद हसन पर जमीला नामी एक औरत का बेजा तसल्लुत महसूस करके चुप रह गई। अभी अहमद हसन पर मुश्किल कमरे में आया था कि जमीला भाभी के दिल घबराने की इत्तला पर इसे वहाँ से उठकर जाने पर मजबूर करके नई नवेली दुल्हन के अरमान ख़ैस जज्बे जमीला भाभी की तीमारदारी तो तसल्लियों तशफ़ियों में दब गए। फिर ऐसा हुआ कि इसे तो सांस भी इस औरत से पूछ कर लेना पड़ता था। ज़िंदगी अपने घर से भी कहीं ज़्यादा कठिन थी। जमीला भाभी ने इसके आने से पहले गांव में अहमद हसन और इसके इश्क के चर्चे इस हद तक फैला दिए कि हराने वाली औरत तनकीदी निगाहों से इसका जायज़ा लेने के साथ साथ अपने ख्यालात का बरमला इजहार भी इसके सामने कर जाती। अच्छा तो ये है जमीला तुम्हारी नेबरानी जो अहमद हसन के इश्क में घर से भागने को तैयार थी। तौबा है भाई, ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है शक्ल मोमिना करतूत काफरा। लख लानत वैसे ऐसी औरत होते ते उस तो भी लख लानत उस इंसान दे उत्ते जिहड़ा दे पिछे लगा होया। वो पलट कर ज़रूर जवाब देती है अगर जो शरीक ज़िंदगी का एतमाद हासिल होता। वो तो इसे इस घर में लाकर इसकी ज़िंदगी की डोर जमीला बेगम के हाथ में देकर अपनी भाभी के सामने सुरखरू हो गया, और इसे भी पहले दिन से खसूसी हदायत जारी की कि पसंद की शादी करके वो पहले अपनी भाभी के सामने एक अजीम गुस्ताखी का मुर्तकिब हो चुका है। अब सारी ज़िंदगी से भाभी की खादमा भी बनकर रहना पड़े तो उफ़ ना करे। अपनी ज़िंदगी के सारमूद को भाभी की फितरत को समझने में लगी थी कि 16 साल बाद भाभी के यहाँ अल्लाह का करम हो गया, और वो उम्मीद से होगी। सारा घर तो पहले इसके हवाले कर चुकी थी, सिर्फ काम के हवाले से बाकी हुक्मरानी अपनी की थी घर पर। अब तो बिल्कुल ही हाथ पैर छोड़कर सही मानों में महारानी बनकर बैठ गई। अहमद हसन अब शहर में एमएससी कर रहा था। अब इनके घर में फ़ोन नहीं लगा था। नई नई दुल्हन को वो लंबे लंबे खतूत भी लिखता था, पर इसमें कोई एक आध जुमला इसकी झोली में खैरात की तरह डाल दिया जाता कि कैसी हो, बस बाकी सिर्फ हदायतें होती। जमीला भाभी कैसे ख्याल रखो वैसे ख्याल रखो। अब तो ये हाल हो गया कि वो ख़त को एक नज़र देखकर बेजारी से एक तरफ डाल देती। मोहम्मद हसन भाई इसके साथ शफ़क़त से पेश आता, लेकिन वो मर्द था। ज़मीनें सारी संभाली हुई थी। इन्होंने सुबह का नाश्ता करके निकलते, दोपहर का खाना मज़ारे को भेज कर मंगवा लेते, फिर रात को ही वापस लौटते। ऐसे में जमीला बेगम इस राजधानी की मलका होती और रईसा को एक कनीज़ का दर्जा देने को भी तैयार नहीं थी। रईसा के बड़े भाई इसकी शादी के बाद सऊदीया चले गए, कुछ ही अरसे में अपनी पूरी फैमिली को भी सलीम समेत वहाँ बुलवा लिया। कभी सलीम का भोला बसरा खत आ जाता। इन्हीं दिनों जमीला बेगम एक बेटे की माँ बनकर फ़िरौन का मर्तबा खुद के लिए मुंतखब कर बैठी। अहमद हसन को महकमा हेल्थ में एक अच्छी नौकरी मिल गई जब रईसा के यहाँ आयमा ने जन्म लिया। सलीम की शादी की खबर इन्हीं दिनों से मिली थी। वो अभी तक बड़े भाई के साथ ही था सऊदी अरब में। वहीं एक पाकिस्तानी फैमिली की लड़की से शादी होगी। इसकी अहमद हसन की वही रूटीन थी। वो पूरे एक हफ्ते के बाद आते। इन्हीं दिनों में जब रईसा माँ बनने की अजीब सी सरशारी में मुब्तला होकर यहाँ की बेरुखी और जमीला भाभी की ज़्यादतियों को भूली हुई थी। जमीला भाभी की एक और ज़्यादती पर गूंग रहेगी जब इसे महसूस हुआ कि अपने बच्चों में बेहद मसरूफ़ होने के बावजूद भी जमीला भाभी आयमा को इसके पास न रहने देती। बहाना ये होता कि तुम्हें कौन सा बच्चे पालने का तजर्बा है, बीमारी ना कर दो बच्ची को। राहत तो तब कर डाली जब इनको इसके दूध पिलाने पर भी एतराज़ हुआ कि ना तुम्हारा दूध ख़राब है, जो बच्ची सेहतमंद ही नहीं हो रही। सिर्फ 2 माह बाद जमीला भाभी ने आयमा को दूध छुड़ाकर इसे गाय का दूध पर लगा दिया और फीडर देने लगी। अब जो दिन में 2-3 मरतबा आयमा को वो दूध पिलाने के लिए खुद के पास ले आती है, वो भी नहीं हो सकता था। हर बार आयमा को जब उठाने को लपकती भाभी या तो इसे किसी काम से लगा देती या बच्ची को फ़ौरन उठा लेती। इससे पहले भला बच्ची एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर क्यों ना रो रही होती। इस सूरत हाल ने इसे हद दर्जा परेशान कर डाला, इतना कि वो जानते हुए भी अहमद हसन अपनी भाभी के हर अमल को जायज़ करार देते हुए इसे चुप करा देकर कोई मंतक ढूंढ ही लाएंगे। इनके सामने पहली बार अपना दुख रो बैठी कि घर के किसी कामकाज या किसी और ज़्यादती का किस्सा न था, बल्कि इसकी औलाद पर किसी के तसल्लुत की बात थी। ओफो, पढ़ी लिखी होकर अजीब जाहिला वाली बातें करती हो रईसा बेगम। मैं तो डर ही गया तुम्हारे रोने से कि भला क्या ऐसा हो गया। हालांकि मैंने देखा भाभी ने तुम्हें हथेली का छाला बनाकर रखा हुआ। लाख दिलाना तेरी ज़िंदगी दे। और अब तो बच्ची के कामों से भी आज़ाद कर दिया, पर अजीब नाशुक्री और तो एक बार भी खुशी नहीं देखी तुम्हारे चेहरे पर। जब से इस घर में आई हो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये हो ना तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और था, जब तो मेरी हमराई तुम्हें खुशी नहीं दे पाती। रईसा अपना रोना भूल भाल के यकटक अहमद हसन को देखे चलेगी। उफ़ खुदा, ये मर्द जात को कितना शौक होता है बात को अपने मतलब के मानी पहनाकर खुद को नतीजा खस करने का। वो सारी रात आयमा को भूलकर मुँह फुलाए मियाँ को मनाती रही कि इसके साथ ही में ही इसके लिए दोनों जहाँ की मुसरतें और इसकी ज़िंदगी में ना कोई था ना होगा। वो इस सोच को जहन से निकाल दे। फिर शायद किस्मत को इस पर रहम आ गया जो अहमद हसन मुसलसल होटल के खाने खा खा कर इस हद तक बीमार पड़ गए कि जान के लाले पड़ गए। मारी जांदा
नौकरी वो छोड़ नहीं सकते थे तो मजबूरन रईसा को शहर ले जाना पड़ा, लेकिन 7 माह की आयमा अपनी ताई से इतनी हल गई थी कि शहर आकर अहमद हसन तो रईसा की मुसलसल त्वचा और देखभाल से ठीक हो गए, लेकिन आयमा बीमार पड़ गई। मजबूरन अहमद हसन को उसे भाभी जमीला के पास गाँव छोड़कर आना पड़ा, क्योंकि इसे कोई दूध रास नहीं आ रहा था। इसका पेट बेहद ख़राब हो गया, बेहद कमज़ोर और चिड़चिड़ी होगी। फ़ोन पर भाभी की हदायतें मिली कि बच्ची को फ़ौरन इनके पास वापस लाया जाए। इसकी माँ को भला क्या सलीका बच्चे पालने का। अहमद हसन कब जमीला बेगम की बात टाल सकते थे, सो फ़ौरन ही आयमा को साथ लिया और रईसा को भी साथ चलने को कहा। रईसा ने जो अकेले रहकर अहमद हसन की मोहब्बत और तवज्जो के कुछ रंग समेटे थे, इन्हें इतनी जल्दी खोना नहीं चाहती थी, तो अहमद हसन की तबीयत की खराबी का जताकर फिलहाल वापस जाने से इनकार कर दिया। बावजूद इसके अपनी सगी औलाद से जुदाई पर दिल बहुत कुरलाया, क्योंकि इसे जमीला बेगम की फितरत से आगाही हो चुकी थी। वो अपने इर्द गिर्द हर चीज़ को अपने ज़ेरे तसल्लुत देखने की आदी थी, इंसानों को भी। अहमद हसन ने नौकरी के बाद अखराजात की हद में मखसूस रकम भी भाभी के हाथ में रखना शुरू कर दी। फिर रईसा भी एक बेदाम मुलाजमा की सूरत इसकी हकमाना फितरत की तस्कीन के लिए आ गई। आयमा को अपने से मानूस करने का मतलब यही था कि रईसा कभी भी अहमद हसन के पास शहर न जा सके, लेकिन रईसा इसके बाद कभी गाँव गई ही नहीं। अहमद हसन की पूरी ज़िंदगी में रईसा ने वह ज़िद थी जो की थी, अब इसे गाँव नहीं जाना। इसकी ज़िद से हार मानकर अहमद हसन चुप हो गया। अगरचे जमीला भी जब भी वो मुख्तलिफ मौके और त्योहारों पर जाते इसी हवाले से बहुत कुछ सुना देती और इसरार करती कि रईसा वापस आ जाए, लेकिन रईसा भी इस औरत की बातों में आने वाली नहीं थी, सो मुस्कुरा कर चुप कर जाती। फिर शहर में फला और अली इसके 2 जुड़वा बच्चे हुए, जबकि ताई जमीला के यहाँ आयज़ा का मज़ीद इजाफा हो गई थे। सलीम भाई की एक बेटी हरम और थी। वक्त यूँ ही गुजरता रहा। अहमद हसन जब भी गांव का चक्कर लगा कर आए, रईसा बेगम ज़िंदगी भर की अच्छाइयाँ बुराइयों में बदल चुकी होती। आने वाले कई दिन भाभी बेगम के फरमुदात की रोशनी में गुजरते। ताई ने अपने बच्चों के साथ आयमा की तरबियत भी इसी नहज पर की थी, अपनी फितरत के मुताबिक, हाकमाना फितरत के साथ। लगाई बुझाई, कंद, सुइयाँ लेना, खुद पसंदी की तमाम खुसूसियात ताई की तमाम औलाद में बदरजा आई थी। आयमा को भी इन्होंने पाला था, तो वो कैसे इस तरबियत से बची रह सकती। उमर अगरचे तलीम में मसरूफ़ रहने के लिए बाइस अपने माँ बहनों जैसी दिगर फितनी खसूसियात तो नहीं रखना था, पर हाकमाना मजाज जिसने माँ से भी बढ़कर पाया था। उम्र के सिवा ताई की औलाद में तलीम में दिलचस्पी भी वाजिबी थी। लड़कियां दोनों ही 8वीं से आगे न पढ़ सकी, हालांकि फलाह और अली पढ़ाई में बेहद अच्छे थे। रईसा की बेटी होने के बावजूद फितरत और आदात में पूरी की पूरी ताई जमीला पर गई थी। रूटीन के मुताबिक चलते हालात में भंवर तब पड़ा जब मोहम्मद हसन मामूली सी बीमारी की वजह से खाल के हकीकी को जा मिले। अहमद हसन पर भाई की वफ़ात ने बहुत गहरा असर छोड़ा। अब वो जमीला भाभी और इनके बच्चों का ज़्यादा ख्याल करने लगे थे, और उमर की एक निजी कंपनी में जॉब मिलते ताई ने पूरे ख़ानदान समेत शहर की तरफ रुकते सफ़र बांधा। और अब्बा के सिवा किसी को भी ताई का फैसला कुछ खास पसंद नहीं आया। सिर्फ 3 ही दिनों में पूरा पोर्शन सेट हो चुका था, और कल शाम ही ताई का पूरा ख़ानदान इनके घर आ चुका था। रईसा ने फलाह को मिलाकर पूरा खाना बनाया था। हरम को भी फलाह ने बुलवा लिया था। पिछले 3 साल से सलीम अपनी बीवी बच्चों समेत पाकिस्तान आ चुका था। हरम और फलाह जो हम उम्र भी थी, अदात व मजाज की हमआहंगी इनकी गहरी दोस्ती का सबब बनी, जबकि फलाह, हरम और अली के एक दूसरे को देखकर आंखों में बेदार होते अलवही जज्बात से भी आगाह थी। अगरचे ज़ुबानी कलामीन में कभी कोई ये बात नहीं हुई थी कि कुछ बातें और जज्बे अनके ही अच्छे लगते हैं। अली मेडिकल के 3रे साल में था और हॉस्टल में होता था। इसका चक्कर तकरीबन हर माह बाद या फिर किसी त्यौहार के मौके पर लगता। अभी 3 दिन पहले वो घर से होकर गया था। हरम भी ताई की फैमिली के आने से पहले वापस चली गई। फला पढ़ते पढ़ते चौंक कर सीधी हुई, कोई धुप से इसके पास आकर गिरा था। इसने नागवारी से सर उठाकर देखा। वो आयमा थी। शक्ल सूरत में इससे बेहद मुशाबे, मगर आदात में बेहद मुख्तलिफ। हेलो, मैं लगता ताई जी ने आकर छड़ना कि अपने मुंडे का मेरी धी दे नाल करो, भावें छोटा, फिर केड़ी गल। क्या है यार, गांव में तो हम इतना मसरूफ़ और मज़े की ज़िंदगी गुजारते, कभी यहाँ कभी वहाँ। अगर हम किसी के घर नहीं गए तो अक्सर कोई ना कोई खुद आया कर रहता है, मगर यहाँ तो तौबा, जैसे उल्लू बोल रहे हो हर तरफ। इसके बेजारी से कहने पर फलाह ने तवील सांस लेते बुक बंद करके एक तरफ रखी और इसकी तरफ पूरी तरह से मतवज्जा हो गई, क्योंकि पता था कि इसकी मौजूदगी में अपनी तवज्जो बुक की तरफ मरकूज़ नहीं रख पाएगी। तुम्हें ये बोरियत इसलिए महसूस होती है कि तुम लोगों के पास कोई एक्टिविटी नहीं है। आज तुम भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होती, अगर जो तालीम जारी रखती, फिर ये बेकार का रोना नहीं होता कि बोरियत है। अरे वाह, क्यों नहीं है एक्टिविटी? कोई घर का सारा काम कौन देखता है? हम बहन ही ना। वो तो आज केबल नहीं आ रही, वरना इस वक्त तुम्हारे पास वक्त ना ज़ाया कर रही होती। और इन मोटी मोटी किताबों से तो बाबा हमें दूर ही रखो। वैसे भी अम्मा कहती हैं ज़्यादा पढ़े लिखने से लड़कियों का दिमाग ख़राब होता है। सो होता है शक्ल पर दिमाग होता सो होता है, शक्ल पर भटकार बरसने लगती है। ये आयमा के ख्यालात नहीं, ताई जमीला के एहसासात की छाप थी जो इनकी सारी औलाद पर बेहद गहरी थी। वैसे एक बात तो बताओ, रोज़ कॉलेज आती हो, कहीं को चक्कर वक्कर तो नहीं ज़रूर होगा? ये तो मैं मान ही नहीं सकती, कितना अरसा शहर में रहो, बाहर का रास्ता भी देखा हो और कोई आंख में टक्का ना हो। छुपाना मत, आखिर को हूँ तो तुम्हारी बहन ना। इसने जिस तरीके से आगे को होकर झुककर आंख मारकर फलाकों का वो जब्त से सुर्ख पड़ गई। अपनी नादिर ख्यालात अपने तक ही महदूद रखो तो ज़्यादा बेहतर है। इंसान के किरदार और आदात व अतवार का शहर या देहात से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बस नीयत और सोच साफ़ रखनी चाहिए। इसलिए तो मैं तुम्हारे पास बैठती नहीं हूँ। मुझसे छोटी हो तुम, लेकिन बातें ऐसी आलमाना फाजलाना करती हो, पता नहीं 70 साल बूढ़ी को सुन रही हूँ। और इसमें बुराई क्या भला? लड़की जवान हो, खूबसूरत हो, तो ही नहीं सकता कि इसकी ज़िंदगी में कोई लड़का ना हो। वो मुँह बनाकर बोली, तुम भी तो जवान और खूबसूरत हो, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़का है? हाँ है ना। फलाह के पूछने पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब हर कोई तुम्हारी तरह आदम बेजार थोड़ी है।
ساجدہ نا میری دوست، وہ ملکوں کی بیٹی، اس کا بھائی ہے ملک اسد، یہ لمبا چوڑا، پورے گاؤں میں ایسا کوئی گبرو جوانی، پھر پڑھا لکھا، لیکن آئمہ احمد حسن کسی سے کم ہے کیا؟ پہلی نظر میں دیوانہ ہو گیا میرا، کہتا شادی کروں گا تو صرف تم سے، جبکہ اس کی ماں تو اپنی بھانجی کو بہو بنانا چاہتی ہے۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا قصے سنا رہی تھی، جبکہ فلاں منہ کھولے آئمہ کو دیکھے گئی، اور آخری بات جس نے کی اس نے تو آئمہ کو بہت تشویش سے دوچار کر دیا۔ اس کی لمبی چوڑی محبت کی داستان کے بعد اس نے بتایا کہ وہ پہلے تو تب ملا کرتے تھے جب ملک اسد شہر سے گاؤں آتا، اب تو ان کو زیادہ آسانی ہو گئی کہ آئمہ خود شہر آ گئی، سو وہ خود ہی ملائی تھی اسے۔ ملک اسد بھی ان کے شہر آ جانے سے بہت خوش تھا۔ یہ ٹھیک نہیں آئمہ، اگر وہ مخلص ہے تمہارے ساتھ تو اسے کہو سیدھے طریقے سے رشتہ بھیجے، ورنہ اس قسم کی محبتیں سوائے رسوائی اور ذلت کے کچھ نہیں دیتی۔ تم خدا کے لیے آئندہ یہ ملنے ملانے والا سلسلہ بند کر دو، امی اور بابا کو پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا۔ فلاں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی نادان بہن کو کن الفاظ میں سمجھائے کہ ویسے ہر فعل سے باز آ جائے جس میں خود اس کی اور اس کے ماں باپ کی عزت کی رسوائی کا سامان پوشید ہو۔ لو تم خواہ ڈری ہو، یہی تو دن ہوتے زندگی کا حسن محسوس کرنے کے، لطف اٹھانے کے۔ امی ابا کو تو تمہیں بھی پتا ہوگا کہ جوانی میں زوردار چکر چلا تھا، پھر یہ ابا امی کو بیاہ کر لے آئے تھے۔ یہ جوانی ایسی ہی ہوتی ہے، دیوانی۔ لاپرواہی سے ٹانگیں چلاتے آئمہ بولی تو فلاں ناگواری سے بس دیکھ کر آ گئی۔ اب سارا وقت یہ لیکچر کا پروگرام ہو گیا کیا؟ کچھ کھانے پینے کو ہی لے آؤ یار۔ صرف مشکل میں فلاں کی بہن تھی، سارے اتوار تائی جمیلہ کے اس میں موجود تھے۔ بیٹھو میں کچھ لاتی ہوں، لیکن آئندہ مجھے یار وار جیسے بہودہ القاب سے مت پکارنا۔ فلاں اٹھتے ہوئے بولی، جبکہ آئمہ اس کی کسی بات کا نوٹس لیے بغیر ادھر ادھر گھوم پھر کر اس کا کمرہ اور چیزیں بے تکلفی سے دیکھنے لگی۔ سنو، یہ تائی کو پتہ ہے اسد ملک والے معاملے کا؟ جب آئمہ اس کے بنائے ہوئے نگٹس مزے سے کھا رہی تھی تو اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں نا ہے، یہ تم شہری لوگ ہوتے ہو دل کے کھوٹے، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ۔ ہم تو بابا جیسے اوپر سے ہیں ویسے ہی اندر سے۔ اماں ہماری سب باتوں سے واقف ہے، وہ کہتی ہیں دیکھنا جلدی اسد ملک اپنی ماں کو لے آئے گا۔ آخر معمولی حسن تو نہیں ہے میری آئمہ کے پاس۔ آئزہ کا بھی جب مراد سے چکر چلا اس نے آ کر اماں کو سچ سچ بتا دیا، وہ تو اماں کو پسند نہیں آیا، ٹٹ پونجیا۔ اماں نے کہا میری بیٹی کے لیے یہی جدی پشتی فقیر رہ گیا۔ پھر آئزہ بھی اس سے رابطہ ختم کر دیا۔ وہ تائی جمیلہ کی بیٹی کا کھاتا کھولے بیٹھی تھی۔ فلاں حیرت و صدمے سے گنگ بس سنتی رہی۔ امی نے تائی جمیلہ کو اپنے ساتھ سلوک کی گئی باتیں بتائی تھیں، پر ان کی شخصیت کا یہ پہلو شاید اب تک مخفی تھا۔ ان سے لڑائی جھگڑا بد فطرتی اور بدگمانی تو خصلت تھی ان کی، پر بیٹیوں کی تربیت اس نہج پر کرنا کہ وہ غلط اور صحیح راہ کی تمیز ہی نہ کر سکیں، یہ بات فلاں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تھوڑی دیر میں تائی جمیلہ عائزہ کے ساتھ ہی آدم کیا، پھر ان سب نے رات کا کھانا کھا کر ہی اپنے پورشن کو کوچ کیا۔ ابا اس روز بہت خوش تھے، ان کا بس نہیں چلتا کہ کھانے کی ٹیبل پر موجود ایک ایک ڈش کا ہر نوالہ تائی کی اولاد کو خود اپنے ہاتھوں سے کھلائیں۔ رات تک عمر بھی تشریف لائے، تائی کی بیٹیوں کی نسبت وہ سنجیدہ اور فلاں کو تو کسی حد تک اکھڑ بھی لگا۔ رات کو اگرچہ رئیسہ بیگم بہت تھکی ہوئی تھی، فلاں پہلے تو تذبذب سے کچھ سوچتے ہوئے ان کے پیر دباتی رہی۔ جب انہوں نے اسے دعائیں دیتے ہوئے اٹھ جانے کو کہا کہ صبح کالج بھی جانا، تو ابا کی غیر موجودگی کو غنیمت جانتے فلاں نے مناسب لفظوں میں آئمہ کی کئی بھی باتیں رئیسہ بیگم کے گوش گزار کر دیں۔ ان کی نیند آرام سب اٹھ گیا، متوش ہو کر اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا ہو گیا فلاں، کیسی تربیت کی ہے بچیوں کی؟ ارے کیسی ماں یہ؟ مائیں تو بچیوں کے قدم غلط راہ کو مڑتے دیکھ کر سنبھل جاتی ہیں، ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اور یہاں خود بھابھی بیگم غلط راستوں کی نشاندہی میں بھی آگے ہیں۔ میرے اللہ رحم فرما مجھ پر، میری بچیوں پر، سب کی بچیوں پر۔ رئیسہ بیگم روئی پڑی تھی، فلاں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر سہلائے اور تسلی دی۔ کیا کرتی ہیں امی، پریشان ہونے یا رونے سے تھوڑی مسائل کے حل نکلا کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا تو آج آپ سب سے زیادہ خوش ہوتی ہیں۔ آپ صرف یہ کریں تائی جمیلہ سے بات کریں، اس لڑکے کا پتہ وغیرہ لیں کہ کیسا ہے، کون ہے وغیرہ وغیرہ، پھر اس سے مل کر فیصلہ کیا جائے کہ آیا وہ اس قابل ہے تو جلدی سے آئمہ کو رخصت کیا جائے تاکہ بعد مزید بگڑنے نہیں، بلکہ کسی حد تک سنور ہی جائے۔ ابا لگتا آ رہے ہیں، آپ جلدی سے اپنا موڈ ٹھیک کر لیں ورنہ ان کو ذرا سی بھنک پڑ گئی تو تائی جمیلہ کا کیا، ہمیشہ کی طرح سارا ملبہ ہم پر ڈال کے خود ہاتھ جھاڑ کے سائڈ پہ ہو جائیں گی۔ باہر سے ابا کے کھنکارنے کی آواز سن کر اس نے رئیسہ بیگم کو کہا تو انہوں نے فوراً سے پیشتر آنسو پہنچ لیے۔ کیا بات ہے، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ احمد حسن نے کمرے میں داخل ہوتے سرسری سا فلاں سے پوچھا کہ مقررہ وقت پر رئیسہ کی دوائی کھلا کر دودھ وغیرہ دے کر اپنے کمرے میں چلی جایا کرتی تھی، پھر 2-3 گھنٹے اسٹڈی کر کے پھر علی صبح بیدار ہو جایا کرتی تھی، جبکہ آج کافی ٹائم ہو چلا تھا۔ جی ابا بس جا رہی تھی، اس نے آہستگی سے کہا۔ رئیسہ بیگم ایسا کرو، یہ کھانا وانے کا انتظام یہیں پر ہی کر لیا کرو، بھابھی بیگم اور بچیاں ہاتھ بٹا دیا کریں گی، اب گھر ایک ہے تو اچھا نہیں لگتا الگ الگ ہانڈی چولہے کا سسٹم ہو۔ میں بھابھی بیگم کو بھی کہا ہوں، اور ایک پہلے آئے تے پھاڑ کے قتل کرو کسی پاس تھے لون تینوں۔ احمد حسن کی آواز آتے آتے فلاں کے کانوں میں پڑی گئی۔ تو آج ابا کا لیٹ ہو جانے کا سبب تائی جمیلہ کی یہ پٹی تھی جو ابا نہ صرف پڑھ کے بلکہ یاد کر کے ہیں۔ تائی اور ان کی بیٹیاں کیا خاک مدد کریں گی، الٹا امی کے لیے جھنجھٹ بڑھ گیا۔ وہ چلاتے ہوئے سوچے گی، یکسو ہو کر پڑھنا ممکن نہ رہا تو کتابیں سمیٹ کر ان کی ایک طرف رکھا اور لائٹ آف کر کے لیٹنے لگی کہ فون کی بیل پر چونکی۔ فون پر علی تھا، سوائے آئمہ والی بات کے وہ اپنی ساری الجھنیں ہمیشہ کی طرح سے بانٹ کے ہلکی پھلکی ہوگی۔ میں تو بہت پہلے سے امی سے کہتا ہوں کہ مجازی خدا کا ادب اور فرما برداری بجا صحیح، پر انسان کو اپنے حق کے لیے تو آواز اٹھانی چاہیے۔ ابا کو شروع سے ڈھیل دی ہے انہوں نے، صحیح گل ہے۔ اب جب وہ اس طرز زندگی کے عادی ہو چکے ہیں تو مسائل تو بڑھنا ہی ہے نا۔ ابا سے تو میں تبھی بات کرنا چاہ رہا تھا جب انہوں نے تائی لوگوں کو یہاں لانے کا فیصلہ کیا۔ مرحوم بھائی کی کفالت ان کا فرض ہے،
پر اپنے بیوی بچوں کے منہ کا لقمہ چھین کر اس کو اور ان کے اولاد کے منہ میں دے دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ پر امی نے مجھے روک دیا کہ جوان اولاد ہو کر باپ کے منہ لگو گے تو کیسا دکھ ہوگا ان کو۔ صرف امی کا خیال کر کے چپ ہو گیا میں، وہ تلخی سے بولا۔ تائی جمیلہ کے معاملے میں ابا نے آج تک امی کی نہیں سنی، تو ہم کون ہیں بھلا ان کو ٹوکنے والے؟ میں جانتی ہوں کہ امی چاہتی ہیں کہ ایک بھرم جو ہم باپ اور اولاد کے درمیان ہے وہ قائم رہے۔ چھوڑو، یہ بتاؤ کب آ رہے ہو؟ بس یار، ان دنوں میں تو یوں سمجھو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں۔ کالج سے ہاسپٹل، ہاسپٹل سے ہاسٹل کے چکر انہوں نے گھن چکر ہی بنا ڈالا ہے۔ اب تو انشاءاللہ ایگزام کے بعد ہی چکر لگے گا۔ تم بتاؤ، تمہاری عزیزی سہیلی کا کیا حال ہے؟ کافی دنوں سے ناراض تھی، کال ہی اٹینڈ نہیں کر رہی۔ فلاں چونکی، وہ حرم کی بات کر رہا تھا، ان کے درمیان کچھ انبن ہو گئی تھی، حرم نے اسے ہوا نہیں لگنے دی، لیکن یہ حال ہی تھا اس کا عزیز جان بھائی، اسے اپنا ہر دکھ سکھ شیئر کرنے والا۔ اس نے حرم کو اچھی طرح پوچھنے کا دل میں تہیہ کرتے ہوئے علی کی تسلی کروائی۔ جواباً اس نے اس کو اپنا امی اور ابا کا خیال کرنے کا کہہ کر کال ڈراپ کر دی۔ صبح والی قصر مندر کڑواہٹ کی کہیں اڑنچو ہوگی، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ علی، حرم اور وہ تکون کے 3 حصے جو اپنے اپنے دل کا احوال ایک دوسرے سے کہہ کر ہلکے پھلکے ہو جایا کرتے تھے۔ رات کو یہ باتیں یاد کرتے کرتے تھے نہ جانے کب نیند آ گئی۔ صبح نماز پڑھ کر وہ کچن میں آ گئی تھی، ابا کو بیٹی دے کر بھی آٹا گوندھ رہی تھی کہ سستا سستا سا چہرہ لیے رئیسہ بیگم چلی آئیں، جیسے ساری رات رت جگہ میں کاٹی ہو۔ فلاں، آٹا گوندھ کے تائی سے پوچھو بچے کیا ناشتہ کریں گے، میں جب تک چائے بنا لیتی ہوں۔ اس نے جواباً کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر یہ سوچ کر چپ ہوگی کہ امی کو سنانے کا کیا فائدہ۔ تائی کے گھر سوائے عمر کے سارا خاندان محو خواب تھا۔ میرے لیے پھر پراٹھا آملیٹ بنا دو فلاں، باقی لوگ تو لیٹ ہی اٹھیں گے، میں نے جلدی جانا ہے۔ اس کے استفسار پر شرٹ کی آستین بند کرتے ہوئے اجلت میں بولا فلاں اندر تک کڑ کر رہ گئی۔ میں وہیں آ رہا ہوں، تم کہاں لاتی رہو گی یہاں ناشتہ؟ وہ تیری سے مڑنے لگی جب اس کی آواز آئی۔ فلاں آہستہ سے جی کہتی واپس آ گئی۔ عمر کے آتے ابا بھی ٹیبل پر آ گئے۔ فلاں، اپنی تائی اور بچوں کو بلاؤ بیٹا، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ابا کے شیریں لہجہ اس وقت ہوا کرتا تھا جب مخاطب تائی یا ان کی اولاد ہوتی یا ان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے۔ رئیسہ بیگم نے ابا کے آگے ناشتہ لگا دیا اور بریڈ اور فرائی ایگ پسند کرتے تھے۔ وہ لوگ ابھی سو رہے ہیں ابا، میں بھی ہو کے آئی ہوں، کہہ کر وہ رکی نہیں، سیدھے کچن میں رئیسہ بیگم کے پاس آ گئی۔ خیریت تو ہے نا عمر؟ بھابھی بیگم اور بچیاں ابھی تک کیوں سو رہے ہیں؟ فلاں کو ابا کی تشویش بھری آواز کچن میں بھی آ گئی۔ ارے احمد حسن، ہر بات پر پریشان نہ ہونے لگ جایا کرو، نماز قرآن پڑھ کے لیٹی تو بس ذرا آنکھ لگ گئی، بچیاں بھی آ رہی ہیں۔ تائی نے آ کر کرسی سنبھالی۔ فلاں نے رئیسہ بیگم کو زبردستی ٹیبل پر بھیجا، خود جلدی سے توے پر ڈالے پراٹھے کی طرف متوجہ ہوئی۔ امی سے اکیلے کچن میں چھوڑنے پر متذبذب تھی کہ پہلے 3 لوگوں کا ناشتہ بھی وہ جلدی بنا لیا کرتی تھی۔ اچھا تم یہ پراٹھے بنا لو، میں آملیٹ بنا لیتی ہوں۔ عمر بیٹا لیٹ ہو جائے گا، محبت اور مروت کی پتہ نہیں کس مٹی کو گوندھ کر امی بنی ہے کہ ان کے دل اور زبان پر کبھی شکوہ ہی نہیں۔ عمر بیٹا اور عائزہ بیٹی بھابھی جان، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے پر پراٹھے بنا کر ٹیبل تک پہنچاتی رہی۔ تائی کی بیٹیاں آئمہ سمیت تشریف لا چکی تھی، کسی ایک نے بھی کچن میں جھانکنے کی زحمت نہیں کی۔ عمر اور ابا ناشتہ کرتے اٹھ کے، فلاں بھی آدھا ادھورا ناشتہ کر کے جلدی سے کالج کے لیے دوڑی۔ تائی کی بیٹیوں کے اٹھ جانے کے بعد رئیسہ بیگم متذبذب رہیں کہ تائی جمیلہ سے آئمہ کے حوالے سے کیسے بات کریں کہ ان کو برا بھی نہ لگے، بات بھی زیادہ نہ بڑھ جائے، کیونکہ تائی کی شر پسند فطرت سے واقف تھی۔ وہ ہر بات پر خود تو ہنگامہ کرتی سو کرتی، ابا کو بھی ایسی سی پٹیاں پڑھاتی کہ دینوں وہ ماں بیٹیاں کٹتی رہتی۔ پر ابھی وہ کچھ کہنے کے لیے تمہید باندھ ہی رہی تھی کہ عائزہ بڑے جوش و خروش سے بھاگتی ہوئی آئی اور تائی کو مہمانوں کے آنے کی اطلاع دیتے ہوئے کچھ ایسے معنی خیز اشارے بھی کیے کہ تائی جو مہمانوں کا سن کر بھی ٹھوس ہو کر بیٹھی رہی تھی، فوراً ہی اٹھ گئی۔ گھنٹہ بھر بعد جب رئیسہ بیگم ملازمت سے صفائی کروا کر کچھ سبزی کی ٹوکری لے ٹیبل پر آن بیٹھی، تائی کے ہمراہ مہمانوں کو آتے دیکھ کر چونک گئی۔ وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ آئمہ کے رشتے کے لیے گاؤں سے چودرائن اور ان کی شادی شدہ بیٹی آئی ہے۔ تائی نے بڑی مسرت سے اطلاع دیتے ہوئے کہا، جبکہ رئیسہ بیگم جن کے دل میں یہ سن کر ڈھیروں سکون اترا، ان دونوں خواتین کے تیور دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ بس بہن، یہ آج کل کے بچے خاندانی عزت و وقار کو ویسی قدر نہیں رکھتے جیسے ہم لوگ کیا کرتے تھے۔ یہ میری بیٹی ہے، بہن کی بہو بھی ہے اور اسی کی نند بھی۔ میں نے اپنی بھانجی کو بہو بنا کر گھر لانا تھا، دھوم دھام سے میرے بیٹے کی مرضی سے۔ ہم نے منگنی کی، 2 سال سب ٹھیک چلتا رہا، اب کچھ عرصے سے ضد کر رکھی ہے، مجھے تو یہ لڑکی پسند ہی نہیں ہے۔ پیار، ڈانٹ، دھمکیاں، ہر باز ماں کا دیکھ لے۔ پرسوں تو ہمارے انکار پر اس نے حد ہی کر ڈالی، خواب اور گولیوں کی اچھی خاصی تعداد لے کر معدے میں انڈیل لی۔ اب یہ تو ہماری اور اس کی قسمت اچھی تھی جو بچ گیا، بہن کا گھر بھلا بس سے اجڑ جائے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں مایوس مت کیجیے گا، بڑی آس لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ پوری بات سن کر ایک گہری اور طویل سانس رئیسہ بیگم کے منہ سے آزاد ہوئی۔ اس کا مطلب تھا کہ اپنے بیٹے کو قصوروار سمجھ رہی تھی، آئمہ کے اپنے بیٹے سے رابطے کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا انہیں، بلکہ وہ بھلی مانس اچھی خاصی رنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ اپنے بیٹے کی حرکتوں پر تائی جمیلہ نے البتہ ان سے رسمی طور پر وقت ضرور مانگ لیا، کیونکہ وہ بیوہ تو اپنے دیور اور بیٹے سے مشورہ کر کے بتائیں گی اور وہ اچھی امید رکھیں۔ ابا نے ریڈی میڈ کھانا اور پھل بھجوا دیا، شاید آئمہ یا عائزہ نے ان کو مہمانوں کی آمد کی اطلاع دے دی تھی۔ ابا کو کب اعتراض ہونا تھا اگر تائی نے ہاں کر دی تھی؟ 1 ہفتے کے اندر ان لوگوں نے 2-3 چکر لگا اور شادی کی تاریخ لے کر گئے۔ گھر کی پہلی شادی تھی، سب بھی پرجوش تھے۔ حرم کو بھی رئیسہ بیگم نے بلوا لیا کہ فلاں کے ساتھ ہوگی تو دونوں مل کر اچھا خاصا کام سمٹوا لیں گی۔ آئمہ سے ویسے بھی ان کو امید نہیں ہوتی تھی، جبکہ اب تو وہ دلہنوں والے پروٹوکول کے ساتھ تھی۔ علی نے مہندی والے دن پہنچنا تھا۔ رئیسہ بیگم کو ایک بار پھر دکھ کا سامنا کرنا پڑا جب ابا نے خطیر رقم کا چیک آئمہ کی شادی کے لیے سب کے سامنے تائی جمیلہ کے ہاتھ پہ دیا، اور اس پل تائی کی فخری اور کچھ جتاتی نظریں رئیسہ بیگم کو اندر تک چھید گئیں۔ خیر ماں تھی، آئمہ کو تائی جمیلہ کو سونپ کر بھی ایک ماں کا دل تو اس کے پاس تھا
था ही। कई चीज़ें अब तक सहन चुकी थी, कई की ख़रीदारी कराती तो बाज़ दफ़ा फला झगड़ा भी करती। मत ख्वार किया करें इन बेफैज़ लोगों के लिए ख़ुद को। आप क्यों हल्कान करती हैं ख़ुद को, जब बड़ी ताई हैं इस घर की। सारा निज़ाम इनके हाथ कहने पर चल रहा है, रुपये पैसे की वही मालिक है, हम किसी गिनती में नहीं है तो ऐसी ज़लालत का फ़ायदा। हरम है करती रह गई, पर इसने सुर्ख चेहरे के साथ बात मुकम्मल करके दम लिया। तुम ही समझाओ बेटा इसको, अच्छी भली समझदार होकर कभी कभी बेवकूफ़ों जैसी बातें कर जाती है। आयमा औलाद है मेरी, इसलिए जितना भी करूँगी वो मेरा एहसान नहीं है, इस पर मेरी मोहब्बत है। वैसे भी जैसी मैं इससे करती हूँ। जहाँ तक बात तुम्हारे अब्बा की है, इनकी फितरत बुरी नहीं है, बस तरबियत ही होती है जो शख्सियत में बिगाड़ और सवार ले आती है। तुम्हारी ताई की मर्ज़ी से शादी न करके आज तक ज़ेरे बार है और तावान में हर चीज़ तुम्हारी ताई के हवाले कर दी। हमारे हिस्से की तवज्जो, मेरे घर की राजधानी, मेरे बच्चों के हकूक़, फिर भी मेरे अल्लाह का मुझ पर ख़ास करम है, मुझे इससे कोई शिकवा नहीं। औलाद, घर का तहफ़्फ़ुज़, चार दीवारी, हर वो चीज़ थी जिसको एक औरत तमन्ना करती है। बाकी छोटी छोटी बातें और मसाइल तो ज़िंदगी के संगी साथी हैं। फला अपनी माँ की कनात पसंदी के इस मुज़ाहरे पर मुँह बनाए बैठी रही। हाय अहमद, तुझे क्या बताऊँ, कुछ दिन पहले तक नज़र आने वाला लंबा तड़ंगा और सूखा चमड़ख तेरा भाई कैसा बांका सजीला निकला है, कसम से नज़र नहीं ठहरती देखो तो। आयमा जिसके मुंह पर मास्क लगाया हुआ था हनूस खामोश बैठी रही। आयमा की बच्ची, तेरी नैया पार लगाने में मैंने कितना साथ दिया तेरा, याद है ना। बस अपनी तेरी बारी है, मेरा दिल आ गया अली पर। बस दिल में पक्का इरादा कर लिया तेरी भाभी बनने का। कोई 10 चक्कर लगा ली इस कठोर के सामने, पर मजाल है जो नज़र उठा के भी देखा। बस फलास और सूखी सड़ी हरम से बातें करता रहा। मैंने सलाम भी कर डाला, ज़रा देर को मुंह मेरी तरफ करके जवाब दिया, फिर से इस हरम की बच्ची को अपने कॉलेज का किस्सा सुनाने लगा। इसके साथ अपने इतने कहके लगाए कि दिल ही जलकर राख हो गया। कसम से वो डॉक्टर है तो मैं क्या किसी से कम हूँ, पूरी 8 जमातें पास, पिंड की सबसे ऊंची लंबी हसीन कुड़ी हूँ। भला खरूर किस बात का इसमें, लाखलाना। चलो मुंडे तो से आपा पवेगा। आयमा के मुँह धोने और चेहरा खुश करने तक कोई अपने दिल की हकायत समेत शिकवे, शिकायत, फरमाइश और अली की बेरुखी और हरम से बेतकल्फ़ी का तमाम किस्सा पूरी जुज़ियात के साथ सुना चुकी थी। तू भी आयज़ा बेटाइम हर काम करती है। याद है एक दफ़ा अम्मा ने जब बात की थी अली के लिए आयज़ा का रिश्ता मांग लेंगी चचा से, तो कैसे रौला डाल दिया था तूने। 2 दिन तो तेरे हलक से खाना नहीं टपका था। अम्मा को भी अपनी बात दिल में ही रखनी पड़ी थी, और अब तुझे आन के आन में अली ऐसा भाई कि फ़ौरन इसकी वोटी बनने को तैयार हो गया। आयमा ने तीखे चतून से घूरा। हाँ तो इस वक्त मेरा दिल खाली थोड़ी था, वो तो किसी की मोहब्बत में गोडे गोडे डूबा हुआ था। मुझे कहाँ कोई अच्छा लगना था। फिर कब तेरे जालिम भाई पर नज़र पड़ी थी पहले। मुझे तो 4 साल पहले का वो झेंबू साली याद था जो एक दफ़ा पिंड आया था। इसके बाद तो जितनी दफ़ा चचा की फैमिली हमारे यहाँ या हम यहाँ आए, अली हॉस्टल में ढटाई की हद ही थी। अच्छा शादी गुजरने दे, फिर देखते हैं कुछ। आयमा की यह शेर बात के बाद आयज़ा अच्छी खासी मुतमिन हो गई थी। आखिर को आयमा अम्मा की असल जानशीं थी। शादी में भी आयमा के ससुराल वाले कुछ खिंचे से लगे। बारात भी शहर आई थी। वलीमे की तकरीब में अगले दिन यही थी। शादी के तीसरे दिन आयमा को गांव जाना था, कल अली को वापस चले जाना था। सो आज इसने और फला ने हरम समेत कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाया। अली ने रईसा बेगम को भी बतेरा कहा कि वो भी साथ चल लें, लेकिन शादी के बखेड़ों ने इतना थका दिया कि उन्होंने सहूलत से कहकर मना कर दिया। बेटा तुम लोग जाओ, यही दिन तो होते हैं घूमने फिरने के, ज़िंदगी की हर मुश्किल से दूर खुशियाँ कशीद करने के। तुम्हारे अब्बा को तो पता ही है कि वो घर में मैं नज़र ना हो तो क़यामत उठा देते हैं। घर पर हो तब भी तो क़यामत ही उठाए रखते हैं, तब कब फूल झड़ते देखे इनके मुँह से। अली बेजार सा बोला। बुरी बात, बाप है तुम्हारे, अदब से बात किया करो। उसका अबल भी दे होवे बाप। रईसा बेगम जिनकी कुट्टी में एसार, अदब, मोहब्बत के सब करीने कूट कर भरे थे, ना तो खुद शौहर के खिलाफ कुछ कहती थी, ना बच्चों को कुछ कहने देती थी। सो अब भी अली को टोक कर इन्हें रवाना करके खुद घर की समेटा समेटी में लग गई था। जमीला कल गाँव में ही रह गई थी। हाँ आयज़ा और उमर घर पर थे और नाश्ता यहीं पर किया था दोनों ने। हरम ने भी आज शाम को अपने घर वापस चले जाना था। वक्त ने अपने ख़जाने में से एक बहुत खूबसूरत और अनमोल दिन निकाल कर इनकी झोली में डाला। खाना खाने के दौरान फला ने वॉशरूम जाने के बहाने कुछ देर इन दोनों को तनहा छोड़ दिया। ऐसे में अली का इसे देखना पुरएतमाद से हरम को नर्वस कर गया। क्या मुसीबत है, कहाँ मर गई है फला। दिल में इसको कोसते इसने पसीने से भीगे हाथों को आपस में रगड़ा। क्या है अली, ऐसे क्या घूर के देखे जा रहे हो, पहले कभी नहीं देखा क्या। इसकी ऐसे तड़क कर कहने पर वो जानदार सा कहकर लगाकर बेसाख्ता हंसा। बस ज़रा तुम्हारी बहादुरी चेक कर रहा था। पता है हरम, मैंने हम दोनों के हवाले से बहुत खूबसूरत ख्वाब बुन रखे हैं, जिनकी ताबीर में तुम्हारे हमरा देखना चाहता हूँ। हॉस्टल के अयाम में गुजारी सर्दियों की तवील और सर्द रातें, गर्मियों की हबस ज़दा और जिस्म को पिघला देने वाली गर्मी में तुम्हारा ख्याल मौसमों की शिद्दत को सारा दिन भागते दौड़ते थके हुए दिमाग और जिस्म को कैसे फुर्सत बख्श कर नई तवानाई दे डालता है, मैं कभी बता नहीं सका तुम्हें। वहाँ मोहब्बत थी, रंग थे, खुशबू और रोशनी थी। इन सब से मिलकर इनको अपने चमकदार हसार में ले लिया। जज्बे अनकहे थे तो खूबसूरत थे, इनको अल्फाज का पैराहन मिला तो खूबसूरत तरीन बन के। अली ने आज तहैया कर लिया कि अपने दिल के तमाम हाल खोल कर इसके सामने रख देकर हरम सहर ज़दा सी से सुन रही थी। एक मोहब्बत, एक आज़ाज़ की ज़रूरत होती है जो आपको ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक ले जाती है। हरम ने बात आज और इसी लम्हे जानी। मैं अपना हाउस जब मुकम्मल होते ही तुम्हें अपने नाम का पाबंद कर लूँगा, फिर इसके फ़ौरन बाद ही शादी।
اس کے ہر منصوبے میں وہ شامل تھی۔ یہ احساس ایک عجیب سا گداز بیدار کر رہا تھا اس میں۔ تھوڑی دیر بعد فلاں بھی آ گئی۔ ایک خوبصورت یادوں بھرا دن گزار کر وہ سب لوٹ آئے تھے۔ ابا کھانا کھا کر لیٹ چکے تھے، رئیسہ بیگم ان کے انتظار میں تھی۔ جبکہ ان تینوں کو سرشاری سے واپس آتے کسی نے بہت صدمے سے منظر دیکھا۔ تھوڑی دیر میں سلیم ماموں بھی حرم کو لینے آ گئے، چائے پی کر حرم کو ساتھ لے کر رخصت ہوئے تھے۔ ایسے میں ابا کو خیال آیا کہ عائزہ کو بھی شام کی چائے پر بلا لیا جائے۔ ویسے کھانے پر وہ ان کے ساتھ ہی تھی، اور علی کے ساتھ حرم کے باہر جانے کا سن کر اس نے برائے نام ہی کھانا کھایا تھا۔ فلاں چکے آج خاصی سرور میں تھی، سو فوراً بھاگ کر عائزہ کو بلانے گئی۔ قدموں کی چاپ اور اپنے نام کی پکار فلاں کے منہ سے سن کر عائزہ جلدی سے بیڈ پر لیٹ کر سوتی بن گئی۔ فلاں نے آ کر بتا دیا عائزہ سوئی ہوئی تھی۔ ابا تھوڑی دیر تو علی سے اس کی فیلڈ سٹڈیز کے حوالے سے بات کرتے رہے، پھر اندر ہی اندر بے چین بھی ہو رہے تھے کہ عائزہ بے وقت کیوں سو گئی، کہیں طبیعت خراب نہ ہو۔ دور پھٹے ہوں، اپنی اولاد چھڑ کے دوسری اولاد بھی چھپ کر پئی ہوئی ہے۔ سو ان کو باتیں کرتے چھوڑ کر خود تائی جمیلہ کے پورشن کی طرف بڑھ گئے۔ آدھا گھنٹہ وہاں وقت گزار کر جس وقت ابا واپس آئے، ان کا تھوڑی دیر پہلے والا موڈ اکثر تبدیل ہو چکا تھا۔ کمال ہے، بچی بیچاری بہن کے گھر سے شادی ہو کر چلے جانے کے بعد ویسے اکیلی پڑ گئی، خود کو تنہا سمجھ رہی ہے۔ عمر صبح کا گیا، شام کو لوٹتا ہے۔ بھابھی بیگم بچی کو تمہارے سہارے چھوڑ کر گئی ہیں۔ وہ اداس تھی، آج اپنے اکیلے پن کو محسوس کر کے روتی بھی رہی ہے۔ اور تم؟ انہوں نے تیکھے چتون سے رئیسہ بیگم کو گھورا، جو حیران پریشان سی اچانک دلانے والے غصے کی وجہ سمجھنا چاہ رہی تھی، جس کا سرا پھر یقیناً تائی جمیلہ کے گھر سے ملتا تھا۔ تمہیں نظر آ گیا کہ تمہاری بیٹی اور بھتیجی شادیوں کے ہنگامے سے تھک گئی ہیں؟ بیٹا کبھی کبھار آتا تو ان سب کو ضرورت ہے تھوڑا سا گھوم پھر لیں، باہر کھانا وانا کھا لیں۔ یہ 2 قدم پر کمرے میں اکیلی روتی بچی نظر نہیں آئی کہ اسے بھی ان سب کے ساتھ ہی کر دیتی تاکہ دل بہل جاتا اس کا۔ پر تمہیں کیا سروکار؟ تم تو بھابھی بیگم اور ان کے بچوں سے ہمیشہ بغض رکھا ہے تم نے، ان کے بچوں کو کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں۔ رئیسہ بیگم ہمیشہ کی طرح چپ چاپ سنتی رہی۔ علی تو شکر وہ اپنے کمرے میں آرام کی غرض سے چلا گیا، جبکہ فلاں کو ابا نے بلا کر سختی سے تنبیہ کی کہ اس بار تو جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ غلطی نہ دہرائی جائے۔ وہ شوقی نظروں سے بس انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ ادا تے ابے نوں نہ بندہ ویسے ہی دیوار چنوا دے پھڑ کے۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو فلاں؟ اللہ تیرا شکر، تو نے میری دلی مراد پوری کر دی۔ برسوں سے خواہش تھی کہ حرم کوئی بہو بناؤں گی، پھر سوچتی تھی کہیں نہیں، والدین کو زندگی کے کسی بھی شعبے میں کسی بھی انتخاب میں بچوں پر اپنی مرضی نہیں ٹھونسنی چاہیے، شادی میں تو بالکل بھی نہیں۔ دیکھا اور سنا یہی کہ عموماً ڈاکٹر لوگ شریک حیات کے طور پر ڈاکٹرز کو ہی چنتے کہ اس کا ماحول وقت گزارنے کے اعتبار اور طرز زندگی ایک جیسا ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ یہی سوچ کر اپنی خواہش دل میں دبا دیتی کہ میرا بیٹا میری پسند میں ایک سیکنڈ میں سر جھکا تو دے گا، پر کیا پتہ اس کی پسند کوئی اور ہو۔ تو اور تمہارے ابا نے بھی تو کبھی اس حوالے سے اپنی کوئی رائے نہیں دی، اس کا مطلب انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ رئیسہ بیگم کا خوشی سے برا حال تھا۔ آج تائی جمیلہ آئمہ اور اس کے شوہر ساتھ واپس لوٹ آئی تھی۔ ابھی بھی وہ سب کھانا کھا کر اپنے پورشن کی طرف رخصت ہوئے۔ علی صبح سے ہاسٹل واپس جا چکا تھا۔ رئیسہ بیگم کے تنہا ہوتے ہی فلاں نے علی کی خواہش اس میں تک پہنچائی، ان کی تو دل کی کلی کھل گئی۔ ان کی بھتیجی اس آنگن میں ان کی بہو بن کر اترے، اس سے بڑھ کر خوشی کی بات بھلا کیا ہوتی ان کے لیے۔ ابھی رئیسہ بیگم احمد حسن سے بات کہہ نہ پائی تھی کہ انہوں نے فلاں کا رشتہ عمر کے ساتھ پکا کرنے کے ساتھ ساتھ فلاں کے امتحانوں کے بعد کی تائی جمیلہ کو تاریخ بھی دے دی تھی۔ دور لعنت، عمر اپنے گھر کا دیکھا بھالا بچہ، لیکن کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ ایک دفعہ فلاں سے پوچھ تو لیتے؟ پھر ایسی بات کی اجازت ہمارا مذہب بھی دیتا ہے۔ کچھ دیر حیرت سے چپ رہنے کے بعد وہ دھیرے سے گویا ہوئی۔ کیوں؟ اس کی مرضی کیا کہیں اور ہے؟ یا ماں باپ اتنا حق نہیں رکھتے کہ بچوں کے بہتر مستقبل کا فیصلہ خود کر سکیں؟ کچھ دیر پہلے کا خوشگوار موڈ غصے میں بدلنے لگا۔ ایسا کب کہا میں نے؟ والدین کی طرف سے دی گئی محبت اور اعتبار بچوں کو اعتماد دیتا ہے، ان کے اندر یہ احساس ہی خوشی بھر دیتا ہے کہ ان کی رائے بھی مقدم جانی جا رہی ہے۔ ان کی زندگی کے سب سے اہم فیصلے سے متعلق یاسیت رئیسہ بیگم کے لفظ سے ٹپک رہی تھی۔ فلاں ان کی بات کا جواب دیا بن احمد حسن نے اونچی آواز میں پکارا، وہ جو بھی رئیسہ بیگم کے پاؤں دبا کر ان کی دوائی کھلا گئی تھی۔ ابا کی ایسی بے وقت اور زوردار آواز پر اپنے کمرے سے ننگے پاؤں دوڑی چلی آئی۔ یہاں آؤ بیٹھو، اب کے کچھ نرمی لہجے میں ہوتا ہی تھی۔ بڑی جلدی یاد آ گئے تیری اولاد ہے، لعنتی خبیث انسان۔ تمہاری تائی نے بہت دن پہلے مجھ سے تمہارے رشتے کے لیے کہا تھا، تب میں نے یہ سوچ کر منع کر دیا کہ تمہیں چونکہ پڑھنے کا بے حد شوق ہے تو کم از کم تمہاری اس ڈگری سے پہلے سے کوئی بات چھیڑنا نہیں چاہتا۔ اب جب کہ عمر کی بھی اچھی جاب ہو گئی ہے، تم بھی پیپر سے فارغ ہونے والی ہو، تو تمہاری تائی کے دوبارہ تقاضا کرنے پر میں نے ہاں کہہ دی کہ میری بیٹی کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن تمہاری ماں کہتی ہے کہ پہلے تمہاری اجازت لے لی جاتی تو زیادہ بہتر تھا۔ رئیسہ بیگم تو ان کی بات اور انداز پر سر پیٹ کر رہ گئی۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ان کی بات کا الٹا مطلب لے لیا، جبکہ فلاں کو توقع نہیں تھی کہ ابا اسے سامنے بٹھا کر ایسی ایمرجنسی نافذ کر دیں گے، تو وہ تو گڑبڑا گئی۔ نہیں ابا، اجازت بھلا کیوں لیتے آپ پورا حق رکھتے ہیں ہم پر، جو چاہے فیصلہ کر سکتے ہیں ہماری زندگی سے متعلق۔ امی تو خود ساری زندگی ہم دونوں کو یہی سکھاتی آئی ہیں کہ والدین سے بڑھ کر اولاد کا خیر خواہ کوئی نہیں ہوتا۔ اس نے سر جھکا کر مضبوط لہجے میں بولی، کیونکہ ابا کی بات سے وہ بات کا سارا سیاق و سباق سمجھ گئی تھی۔ ابا میں جاؤں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا، اور ابا کے چہرے کے فخریہ اور جتاتے تاثرات جو کہ خالصتاً رئیسہ بیگم کے لیے تھے۔ فلاں سوچتی
अपने कमरे की तरफ पलट आई। एक आम लड़की की तरह शादी की बात सुनकर इसका ध्यान उमर की तरफ हरगिज़ नहीं गया, बल्कि ताई जमीला की तरफ गया, जो अपनी आदत और खसलतों की वजह से इसकी दुनिया की नापसंदीदा तरीन हस्तियों में सरफहरिस्त थी। अब जबकि इनसे दोहरा और करीबी रिश्ता जुड़ने वाला था, तो 3 दिन बाद होने वाले पहले पेपर को भूल कर वो आने वाली ज़िंदगी की भूल भुलैयों में खो गई। 1.5 माह का कलील अरसा पर लगाकर गुजर गया। फिर प्रैक्टिकल्स हुए थे, पर दरमियान में शादी की तारीख रख दी गई। अली भी मुश्किल से सिर्फ बारात और वलीमे में शरीक हुआ, फिर इसी दिन वापस लौट गया। वैसे भी अब इससे फ़ोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू नहीं हो सकती थी कि आजकल वो बहुत मसरूफ़ था। महज एक कमरे से दूसरे कमरे तक का सफ़र था, पर नवैयत और शनाख्त और हैसियत सब बदल चुकी थी। बज़ाहिर अखड़ और सर्द मजाज नज़र आने वाला उमर अभी तक अपनी आदत के बरक्स ही पेश आ रहा था। ताई जमीला और आयज़ा भी हर वक्त वारिसत के जाती नज़र आती। इसने बदले हालात को अपनी माँ की दुआओं का समझ जाना, क्योंकि शादी के बाद इसने उमर से तकाजा किया था कि पहले तो चूँकि ताई जमीला अकेली थी, अब तो इनकी बहू आ चुकी है, सो अपने घर ही खाना पकाया करेंगी। इसने सोचा था कि तदब्बर से कुछ ऐसे मसाइल को हल करेगी जिनकी कोशिश से हल किया जा सकता। उमर मान गया था। ताई जमीला से भी उमर ने बात की थी। अब्बा को गर्चे एतराज़ हुआ, पर इसने उमर का कहकर मामला संभाल ली। शादीशुदा होकर इसे लगा कि शायद इसकी औकात मुस्तहकम हो गई है। अब वो रईसा बेगम की बेटी नहीं, ताई जमीला की बहू थी। आयज़ा को 9वीं की किताबें लाकर इसने ज़ोर ज़बरदस्ती से पढ़ाना शुरू कर दिया। आजकल इन अनपढ़ लड़कियों को कोई पसंद नहीं करता, ख़ासूसन पढ़े लिखे लड़के। पढ़ाई के कतराने वाली आयज़ा ने फ़लाह की बात को अपने मतलब के मायने पहनाए और जी जान से पढ़ाई में जुट गई। फ़लाह हर काम में इसे अपने साथ लगाए रखने की कोशिश करती है, सोच कर नहीं कि इसकी मदद हो जाएगी, बल्कि सोच कर कि लड़कियाँ कच्ची और गीली मिट्टी की तरह होती हैं। वक्त का बढ़ई इन्हें जैसे और जिस तरफ मोड़ दे वैसे मुड़ जाती हैं। वो इसे इन तमाम खुराफात से दूर रखना चाहती थी, जो अब से पहले तक आयमा और इसकी ज़िंदगी का हिस्सा थी। काम चोरी, नाअहली, बदसलीकी, मोबाइल फ़ोन का बेजा इस्तेमाल, रॉन्ग नंबर्स पर घंटों बातें करना। अच्छी बात तो ये थी कि आयज़ा फ़लाह की बहुत मानने लगी थी। ताई जमीला अलबत्ता नाक मुँह चढ़ा लेती, ख़ुसूसन जब फ़लाह इसे किचन में छोटे मोटे काम की तरफ लगाए रखती। मैं तो अम्मा सच बताऊँ, सास और नंद को जूते की नोक पर रखती हूँ। जब मियाँ बेदाम गुलाम है मेरा, हर बात पर एतराज़, हर काम पर नुक्ताचीनी, हवेली मुलाजमी से भरी पड़ी है। और बड़ी भी फरमाती है कि खाने में जायका तभी आता है जब गृहस्थन का हाथ लगाओ। लो भला बताओ अम्मा, मेरे ये हाथ भला ऐसे फजूल कामों के लिए बने? तफाकर से ताई जमीला को अपने कारनामे सुनाती आयमा थी, जिसका शादी के बाद 3 माह में ये कोई 20वां चक्कर था। जबकि फ़लाह तो दिन में एक दफ़ा भी 5 दफ़ा चाहते हुए भी रईसा बेगम के पास न जा सकती थी। ख़ुसूसन इस वक्त इसे बहुत याद आती जब वो ताई जमीला के पाँव दबाकर फिर अपने कमरे में जाती। ए फ़लाह, अम्मा की तो बड़ी खिदमतें करती थी, सास भी तो माँ होती है ना। पैर बड़ा दर्द कर रहे हैं, ज़रा दबा तो। इसने एक नज़र दरवाजे में से जाते उमर को देखा, जिसे कमरे में आने का इशारा करके गया था। दूसरी नज़र बेनियारी से नाखनों पर क्यूटेक्स लगाती आयज़ा को, फिर मरे मरे कदमों से ताई के पास आकर बैठी। इसी पर अब्बा भी वहीं आ गए, तो इसे घर के दूसरे कोने में अकेली अपनी माँ का ख्याल आया। अम्मी अम्मी को ही ले आते अब्बा। लो, यहाँ आने के लिए इसे दावत देता फिरता। बेटी का घर है, दिन में 10 बार आए, पर कहाँ ऐसी सख्त दिल औरत है कि बस क्या कहें। अब्बा जो कुछ कहते कहते मुँह खोल लेते, ताई का जवाब सुनकर चुप हो गए। रात को अपने कमरे की तरफ जाते अम्मी के कमरे की जलती लाइट ने आंखें बेसाख्ता नम कर दी। रवाज, रिश्ते, मसलतें और माशरा, खून के रिश्तों के दरमियान भी बाज़ दफ़ा अनदेखी जंजीरें आ जाती है जो काटे नहीं कटती। इसने उमर के रिश्ते के लिए बिला तौक़ुफ़ हाँ कर दी थी, अपनी माँ के दिल के करीब रहेगी। चलो, वो पहले जिड्डी भी करीब ही नहीं रह सकी। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो अपने इख्तिताम को पहुँचा। तो ऐसा है कि मैंने पूरा नावल ज़रूर रीड कर देना था, लेकिन अभी रमज़ान में मैंने आपको बताया था कि रूटीन थोड़ी सी अभी एडजस्ट नहीं हो रही। तो जैसे एडजस्ट होगी वैसे आप लोगों को इंशाल्लाह बेहतरी आती जाएगी, ठीक है। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन वीडियो को एंड करेंगे। सुंदस नायाब, आई एम बिग फ़ैन ऑफ़ यू। हाय, थैंक यू वेरी मच सुंदस, मुझे बड़ी खुशी हुई। अल्ताफ़ अहमद, सबसे बुरा अस्का के साथ हुआ, बट कहते हैं ना सब्र का कि फिर अल्लाह दे देता, सब्र करो तो फिर अल्लाह दे देता है। फिर अस्का को सब कुछ मिल गया, बट सिर्फ नावल और टीवी में ही ऐसे महान हीरोइन मिलती है। सेकंड मैरिज बेस मुझे भी नहीं पसंद, चाहे वो कैसे भी हो। मुझे भी ये नहीं वाले नहीं, इस तरह की नहीं पसंद कि जो दोनों ही रखे कि दोनों नाली एडजस्टमेंट हुई होती है। थैंक यू अल्ताफ़ अहमद। महानूर, नाइस नावल, थैंक यू महानूर। सेकंड मैरिज बेस अगर कहो तो वो हो सकते हैं कि जब एक अद्धा बंदा मर गया हुए, तो वो मतलब हीरो हीरोइन में से कोई भी मर गया हो तो फिर दूसरी की शादी हो या छोड़ गया हो, इस तरह का। जिब्रान आदिल ज़की, बकवास कहानी, ऐसी फेरी टेल वाली कहानी सबसे ज़्यादा लगती है। अच्छा, भाई हर किसी की अपनी पसंद होती है। थैंक यू जिब्रान। नागीना राशिद, वालेकुम अस्सलाम। ज़बरदस्त नावल जी, बच्चों के एनुअल एग्ज़ाम्स में बिज़ी थी और अब एक साथ सारे सुनूंगी। चलें, कोई नहीं, आप सुन लें। अल्लाह पाक आपके बच्चों को कामयाब करे। थैंक यू नगीना। सायरा रियाज़, वालेकुम अस्सलाम। बिटर रियलिटी ऑफ सोसाइटी, सब मतलब निकालते हैं जब ज़रूरत पड़ती है वक्त निकल जाता है तो कोई भी आपके साथ नहीं देता। बिटर रियलिटी, सही कहा आपने, सही ऐसे ही होता है। थैंक यू सायरा।
जुल्फिशा खान, बहुत हंसी आई, नाम भी बहुत अच्छा रखा था उन लोगों ने। हाँ, ये एक फ़नी नावल था। थैंक यू जुल्फिशा, नाम तो इन्होंने वाकई चोने चोने के रखे सी। हुमा ज़फ़र अब्बासी, नाइस नावल अईज, मेरा दिल करता है हर एक सीन पर डिस्कशन किया करूँगी, बट ना आप इतनी वेली ही नहीं है और मैं वेली हूँ तो, लेकिन मुझे शहीद कर देंगी। वो अलग दुख, कौन शहीद कर देगा आपको? लेकिन माँ मुझे शहीद कर देंगे, वो अलग दुख। खैर छोड़ें, आई लव योर वॉइस एंड लव यू टू। थैंक यू वेरी मच उमा, आप जितना मर्ज़ी लंबा किया करें, हर सीन पे डिस्कशन किया करें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मैं आपके लिए वेली हूँ, आपके लिए बहुत टाइम है मेरे पास, मेरे अपने सब लिसनर्स के लिए मेरे पास बहुत टाइम है, तो इसका मसला नहीं है। आप जितना लंबा कर सकती हैं आप करें, आई हैव नो इशू। लेकिन ये शहीद कौन करेगा आपकी अम्मा? थैंक यू हुमा ज़फ़र अब्बासी। तूरबीना तौफ़ीक, बहुत अच्छा नावल था, योर कमेंट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच तूरबीना। अबसार हैदर, नावल अच्छा था लेकिन बहन भाई इतने लालची थे, बड़े लानती लोग थे, लानती थे वाकई पूरा टब्बर सी। थैंक यू अबसार हैदर। सुमैया नवील, नावल नेम डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा यार। अल्ताफ़ अहमद, अच्छा था नावल, आपने सच कहा, PDF बहुत ही गंदा था। लाइफ में एक बार मिलता है, कुछ तो अलग करना चाहिए। लाइफ वाकई एक बार मिलती है लेकिन PDF PDF बहुत लंबे सी, PDF एक ही बार लगे। थैंक यू अल्ताफ़ अहमद। सुंदस नाया, आपने दिल भेजे, थैंक यू सुंदस। हमाद शाह, नावल अच्छा था, अहमद अच्छा बंदा था लेकिन थोड़ा और लिखना था राइटर को। मुझे पंजाबी पसंद है लेकिन बोली नहीं आती, पर आपसे सुन के अच्छा लगता है और अब तो कुछ वर्ड समझ आने लग गए हैं, इसलिए आज वाले नावल पर मैं शाजिया के घर वालों को ज़रूर कहूँगी। लानती ना टब्बर। टब्बर वाकई लानती है दसी। शाइज़ा है, शाजिया नहीं शाइज़ा, शाइज़ा लिखा आपने। थैंक यू हमाद शाह। देख ले, मेरे नाल रह के ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਰਬੀ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ज़रूर सिखा के हटांगी। थैंक यू हमाद शाह। लाविश सलोन, मुझे तो अच्छा लगा और ऐसा हस्बैंड सिर्फ नावल में ही होता है। सही गल है। इस तरह था ना रियलिटी में, तो वो कहते हैं ना वो फर्नीचर वो साई दे के बनवाते होते, इदा तो ऑर्डर से भी तैयार नहीं होता। लाविश सलोन, बहुत अच्छा था और ये सच है, जो औरत कमाने लगे उसके साथ होता यही है, शादी से पहले हो या शादी के बाद। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। थैंक यू लाविश सलोन। महानूर, नाइस नावल बट लास्ट थोड़ा ठीक नहीं था, मतलब अस्का को कुछ तो करना चाहिए था, बट खैर अच्छा था। और सेकंड मैरिज तो मुझे जहर लगती है, सही कहा आपने। एंड ते ना बस कोई 2-4 चंडा ही वज जांदियां हैदर नूं, थोड़ा सुकून ते आंदा। थैंक यू महानूर। लाविश सलोन, बहुत अच्छा था, बहुत फ़नी, मज़े का, मेरा तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया और आपकी वॉइस तो वाओ। थैंक यू वेरी मच लाविश सलोन। अनीस पानो, बहुत बहुत ही ज़बरदस्त, थैंक यू अनीस पानो। आसिया परवीन, नावल का नेम डियर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अल्ताफ़ अहमद, बहुत अच्छा लगा, मूड फ्रेश हो गया, अच्छा लगा और मज़ा भी आया। थैंक यू वेरी मच अल्ताफ़ अहमद। अल्ताफ़ अहमद, बहुत अच्छा लगा नावल, थैंक यू वेरी मच अल्ताफ़ अहमद। अल्ताफ़ अहमद, बहुत इंटरेस्टिंग नावल था, सौतेले रिश्ते ऐसे भी होते हैं, यकीन नहीं आ रहा, बट नावल में कुछ भी हो सकता है। इस बहन भाई का बॉन्ड नावल में 4 चांद लगा गया। ओवरऑल नावल बहुत अच्छा था, थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये नावल वाकई बड़ा अच्छा था, मुझे बड़ा पसंद है, मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है। ज़मान खान ने दिल भेजे हैं, थैंक यू ज़मान खान। अल्ताफ़ अहमद, मुझे से लोग बेहद जहर लगते हैं जो सामने वाले की सुने बगैर ही अपनी मन की करते चले जाते हैं। पहले उससे नावल अपने नाम की तरह ही खूबसूरत था, अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच अल्ताफ़ अहमद। सुंदस नायाब, आप बहुत प्यारा बोलती हैं, हाय, थैंक यू वेरी मच सुंदस। सुंदस नायाब, सैड रियलिटी ऑफ लाइफ एंड अच्छा था, थैंक यू वेरी मच सुंदस। मिसेस नदीम, नाइस प्लॉट बट पुअर राइटिंग, नीड इम्प्रूवमेंट। अच्छा, थैंक यू मिसेस नदीम। तुरबीना तौफीक, नाइस, थैंक यू तुरबीना। निम्रा खान, नाइस नावल, थैंक यू निम्रा खान। आमरा तो फ़ैल, बेशक अस्का ने कुछ नहीं कहा हैदर को, लेकिन दिया को मरना हमेशा उसके लिए तकलीफ़ दे रहेगा। साहिरा से मोहब्बत थी, फिर भी जो गम पेटी का रहेगा ना, वो तो अब सारी उम्र का ही है। अब ये भी तो सज़ा है कि बाकी माँ भी मर गई और वो नहीं आया। सारे रिश्ते टूट के, सैड नावल था बट रियलिटी ऐसी होती है। अच्छा, होती होगी, अल्लाह पाक ऐसी रियलिटी से सबको महफूज रखे। थैंक यू आमरा।
زینب اشرف، میں نے یہ پہلے بھی پڑھا ہوا تھا لیکن پھر سے سننے میں اچھا لگا، بہت بہت اچھا لگا یہ ناول. تھینک یو ویری مچ زینب. چودھری جٹ، آئی ایم جٹ، بہت اچھا ناول تھا، سو فنی. تھینک یو ویری مچ. تو آپ پھر چودھری جٹ آپ پھر وہاں سے تھی کی نا سی ہوتا نا بھول گیا، اس کی پھر برادری سے تھی آپ. حماد شاہ، نائس ناول، فنی بھی تھا، ہلکا پھلکا بھی تھا. رائٹر نے بڑی مشکل سے مینیج کیا ہوگا اتنے سارے نمونے کریکٹرز کو. یہ تو رائٹر جانتی ہے. تھینک یو ویری مچ حماد شاہ. عامرہ تو فعل، بہت 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 مزے کا تھا ناول، بالکل ابھی ہماری یونی لائف کی سٹوری لگ رہی ہے. گروپ میں ایک لڑکی انگیج اور باقی سنگل، اور سر داہیں بھرتی ہوئی. ہوتا ہے چلتا ہے دنیا. تھینک یو عامرہ. یونیورسٹی میں چلتا ہے، یہ سب بھی چلتا ہے. جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا جو کمنٹ سیشن بھی اختتام کو پہنچا. کیسا لگا آپ کو ناول کا فرسٹ پارٹ؟ ٹرائی کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلدی کل آپ کو اس کا لاسٹ پارٹ دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. اور ہاں، ایک بات بھول گئی، انتظار کے لیے معذرت چاہوں گی، آج کے بہت زیادہ لیٹ ہو گئی ہے. وجہ وہی ہے، رمضان میں بھی روٹین ایڈجسٹ نہیں ہو رہی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.